Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. To all participants, my name is Sheshu Babu. I am SC Mining, working in INPM department, corporate. I take this opportunity to share some details of star rating in India in coal mines. Thank you. So the background of the star rating policies, this star rating policy was approved by Government of India in 1st April 2019. Then the star rating was implemented from financial. Sir, the star rating policy was approved by Government of India with effect from 1st April 2019, and it was implemented from the financial 2018-19. The policy was issued by OM number CSSD 51013/9/2018 CSD 73/2019. The objective of the star rating is to identify and give proper performance evaluation for the mines, recognize the best performing mines based on the compliance of safety parameters, safety provisions such as safety regulations, environment, rehabilitation of project affected families, welfare of the workmen, and adoption of safer and latest mining technology, economic performances. It is the system of self-evaluation and subsequent validation of CCO of all mines undergone OC and mixed mines under various factors covered under 7 modules. Modules to evaluate various parameters for awarding star rating are: the 7 modules of policy are mining operations related parameters, environment related parameters, adoption of technologies, best mining practices, economic performance, rehabilitation resettlement related parameters, worker related compliances, and 7th one is safety and security related parameter. So the process of star rating is initially a notice is issued by Coal Control Organization, and next the mines or the companies shall register in the web portal, that is www.starrate.com, and after the registration, the mines are approved. The registered mines are approved by CCO, and then the user ID and passwords are alerted by NIC, National Informatics Center. Then after the allotment of user ID and passwords, all mines, each mine shall evaluate their respective mines. Then next, the validation of self-evaluation by reviewers. First, the mines will review self-evaluation. The second process is a team will come from Coal Control Organization with OSD, regional OSD, and with one officer or one person from the other sector, government sector, and from the other company. The team will come and inspect, and they will review at the field. And the third process is the coal controller will review the last final review. In between, if the field inspection will be done for 10% of the mines, sir, which will get more marks. Based on the maximum marks, the 10% mines are selected, and that field they will come for field inspection, and the 90% of the mines will be done online, sir. After that, the coal control leave at CCO, sir, then the result will be declared. Methodology for self-evaluation, sir. The categories అంటే 3 mines categories ఉన్నాయి, sir. Underground mine, OC mine, mixed mine. Mixed mine అంటే OC come underground, mixed mine means. అయితే ఈచ్ టెంప్లెట్ OC underground కి ఈచ్ టెంప్లెట్ ఉంది, సార్. అంటే ఎవ్రీ మాడ్యూల్లో సమ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, అంటే పారామీటర్స్, డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో దాని పారామీటర్స్కి మార్క్స్ ఉంటాయి. ఆ మార్క్స్కి మన అచీవ్మెంట్ ఎంత అనేది మనం విల్ గివ్ దట్ మార్క్స్. దాన్ని బట్టి విల్ గెట్ మార్క్స్. సో దట్ ఈస్ ది సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మార్క్స్. పాయింట్స్ ఆర్ స్కోర్డ్ ఫర్ ఈచ్ పారామీటర్ ఇన్ ది మాడ్యూల్స్. మనం పాయింట్స్ ఇస్తాము, దాన్ని బట్టి ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్టర్ తర్వాత మనకు ఎన్ని మార్క్స్ రావాలో అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. సమ్ ఎవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్, ఫర్ విచ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. ఇప్పుడు మనకి అప్లికబుల్ కావాలనుకుంటే మనం నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టుకుంటాం దాంట్లో.
The sum of maximum points of all applicable parameters of sum of scored points will be calculated. The star rating will be done based on the percentage of scored point. సో మనకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 100 ఉంటే దానికి మనకు 90 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, 90% వస్తుంది సార్. ఫర్ ది మిక్స్ మైన్ ఫైనల్ రేటింగ్ ఇస్ డిటైల్డ్ ఆన్ ది వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ కోల్ ప్రొడక్షన్, టార్గెట్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ ఓసిబుల్. ఒక మిక్స్డ్ మైన్ ఉంటే బోత్ మైన్స్ ఉంటే కలిసి ఉంటే దాంట్లో మన పర్సెంటేజ్ ఇంటూ కోల్ టార్గెట్ సార్ ప్లస్ అండర్ గ్రౌండ్ ఇంటూ కోల్ టార్గెట్ డివైడ్ బై మన టోటల్ టార్గెట్స్ ఓసి ఇంటూ ఓసి ప్లస్ అండర్ గ్రౌండ్, దానికి మిక్స్డ్ మైన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో నాన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ బిఫోర్ ది ప్రిస్క్రైబ్డ్ డెడ్ లైన్ విల్ బి ఆటోమేటికల్ లీడ్ టు నో స్టార్ రేటింగ్. సో ఇది మెథడాలజీ, ఇది కూడా మెథడాలజీ. స్టార్ రేటింగ్ ర్యాంక్ క్రైటీరియా 91% నుంచి 100% వస్తే 5 స్టార్ రేటింగ్, 81 to 90 వస్తే 4 స్టార్, 71 to 80 వస్తే 3 స్టార్, 61 to 70 వస్తే 2 స్టార్, 41 to 60 వస్తే 1 స్టార్, 0 to 40 no star. The submission of self-evaluation is to be done as per prescribed deadline set by CCO. Non-submission of self-evaluation before prescribed deadline will be automatically lead to no star rating. సో మనం కొంచెం బిఫోరే స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని రిక్వెస్ట్ సార్. అంటే ఇప్పుడు టైం రాగానే మనం చేస్తే కొంచెం డిలే అవుతుంది. సో బిఫోరే మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే అంటే సర్టిఫికేట్ స్టాటస్ పెట్టుకుంటే ఆ డేట్ వాళ్ళు నోట్స్ వచ్చే లోపల మనకు ఒక 50% అయిపోతుంది సార్. మనం తొందరగా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే డిలే అవుతుంది. లాస్ట్ పేమెంట్లో మనం కరెక్ట్గా చేయలేకపోతాం అన్ని సర్టిఫికేట్స్. ఈ కమిటీ సార్, కమిటీ వ్యాలిడేషన్ కమిటీ వస్తుంది. ఆ 10% మైన్స్కి ఏదైతే ఉందో each team will consist of 3 members including CCO representative. No member shall be from the same mine whose mine is being validated. Mines assigned by CCO. Rating finalist after the validation. Information to mines by email, SMS, web portal. Evaluation template with remarks of committee will be shared. Recognition of awards. Presentation of awards in public ceremony in highest scoring mines. Official certificate by CCO to all mines mentioning their star rating. This is the recognition award, sir. Last time Minister of Coal award ఇచ్చారు సార్. మన RK1 కి ప్లస్ SRP1 2 మైన్స్కి ఇచ్చారు సార్, సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అది నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ పారామీటర్స్ సార్. అండర్ గ్రౌండ్ పారామీటర్స్లో మాడ్యూల్ 1లో 6 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 పారామీటర్స్కి టోటల్ 12 మార్క్స్ సార్. మాడ్యూల్ 2 వచ్చేసి 5 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో 6 మార్క్స్. మాడ్యూల్ 3లో 2 మార్క్స్, దానికి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చి 8, టోటల్ 8 మార్క్స్ ఉంటాయి. మాడ్యూల్ 4లో 6 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దానికి 18 మార్క్స్. మాడ్యూల్ 5లో 6 పారామీటర్స్, దానికి టోటల్ 6 మార్క్స్. మాడ్యూల్ 6లో 4 పారామీటర్స్, 11 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్. మాడ్యూల్ 7లో 25, 39 మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఉంటాయి, దానికి టోటల్ 100 మార్క్స్ అది. టోటల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఫర్ 100 మార్క్స్ ఉంటాయి. దాని మనకు పర్సెంటేజ్ వచ్చిన బట్టి మనకు రేటింగ్ వస్తుంది సార్. దెన్ ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్లో మాడ్యూల్ 1లో 7 పారామీటర్స్ ఉంటాయి సార్, మ్యాక్సిమమ్స్ వచ్చి 17. మాడ్యూల్ 2లో 18 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అవి 26 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్. మాడ్యూల్ 3లో 6 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దానికి 10 మార్క్స్ సార్. మాడ్యూల్ 4లో 5 పారామీటర్స్, 15 మ్యాక్సిమం మార్క్స్. మాడ్యూల్ 5లో 8 పారామీటర్స్, మ్యాక్సిమం 8 మార్క్స్. మాడ్యూల్ 6లో 4 పారామీటర్స్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 8. మాడ్యూల్ 7లో 11 పారామీటర్స్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 16. ఈ టోటల్ పారామీటర్స్ 59 సార్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 100. సో ఇవి ఇక్కడ కొంచెం డీటెయిల్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ సార్. మాడ్యూల్ 1 జామెట్రీలో మైన్ జామెట్రీ. మాడ్యూల్ 1 ఈజ్ రిగార్డింగ్ మైన్ జామెట్రీ. దాంట్లో మనం 6 పారామీటర్స్ అనుకున్నాం. ఆ పారామీటర్స్, దీస్ ఆర్ ది పారామీటర్స్. ఫస్ట్ పారామీటర్ అండర్ గ్రౌండ్లో పిల్లర్ సైజ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ వాల్ ఆర్ యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఉందా లేదా, యాజ్ పర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది మైన్ మనం ఎంత మైన్ పిల్లర్ సైజ్ పెట్టుకున్నామో. ఇప్పుడు మనకు 100 సైజ్ యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఉంటే 5 మార్క్స్, సో మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. సో దీని యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. మనము అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మన సర్టిఫికేషన్ కొంచెం క్లియర్గా ఉండాలి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకి సర్టిఫికేట్స్ అంటే బిఫోర్ గైడ్లైన్స్ వచ్చే ముందు జనరల్ రాసేవాళ్ళు యాజ్ పర్ పర్మిషన్ ఇంత ఉంది, ఇట్ ఈస్ 100% రాసేవాళ్ళు. అట్లా కాకుండా
యాజ్ పర్మిషన్ ఎంత ఉంది, ఎంత పిల్లర్ సైజ్ ఉంది, మన మైండ్లో ఎంత పర్మిషన్ ఉంది, అప్పుడు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఎంత, మనం ఎంత మార్క్స్ ఇచ్చాము అంటే అట్లా స్టెప్ వైజ్ రాసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం దే విల్ బి ఈజీ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా దే విల్ బి ఫీల్ గుడ్. తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఒక పర్మిషన్ కాపీ ఆర్ ఒక పేజ్ పెడితే అది కూడా బాగుంటుంది. తర్వాత దానికి ప్లాన్ కూడా పెట్టాలి ఒక చిన్నది. అంటే 30 MB కన్నా మనం ఎక్కువ చేయలేము, మినిమం మ్యాక్సిమం 30 MB ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. దాంట్లో కొంచెం కలర్స్ అంటే కలర్ ప్లాన్ కానీ అట్లా పెడితే వాళ్ళ గుడ్, దే విల్ బి ఫీల్ గుడ్ అండ్ గివ్ మార్క్స్, ఫుల్ మార్క్స్. సో హైట్ ఆఫ్ గ్యాలరీస్ ఈ ప్రతి దానికి అంతే సార్, ప్రతి పారామీటర్కి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్గా ఉంటే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సార్. దెన్ ది నెక్స్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ గ్యాలరీస్, ఇది కూడా అంతే సార్. మనకు గ్యాలరీ యాజ్ పర్ పర్మిషన్ కాపీ ప్రకారము మనకు 5 మోర్ దెన్ 10 90% ఉంటే 5 మార్క్స్. సో విల్ గెట్ 2 మార్క్స్ ఫుల్ మార్క్స్. వ్యాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అండర్గ్రౌండ్, వ్యాల్యుయేషన్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎస్, లేకుంటే నో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫిలింగ్ విత్ కేవింగ్ ఆర్ అన్కేవ్డ్, ఇక్కడ కూడా మనము ఈ అన్కేవ్డ్ రూఫ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమన్నా చెప్తే మనం అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు క్యాల్కులేషన్స్ ఏమన్నా దానికి అప్లోడ్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రతి పారామీటర్కి ప్లాన్ అండ్ క్యాల్కులేషన్ పెడితే మనకు 100% మార్క్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సార్, ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు. అంటే కేవింగ్ తర్వాత స్టోవింగ్కి సంబంధించి కూడా వాటి పర్మిషన్ లిమిట్, దాని ప్లాన్, తర్వాత మనకి ఎంత ఏరియా అన్స్టోర్డ్ ఉంది లేకుంటే ఎంత తక్కువ ఉంది అనేది చూపిస్తే ప్లాన్లో మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ది సెకండ్ పారామీటర్ ఈస్ ఇన్ అండర్గ్రౌండ్ మైన్స్ సార్, మైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్. మైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్, దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డస్ట్ సపరేషన్ మెజర్స్ యాజ్ పర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ENP. దీంట్లో వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ అండర్గ్రౌండ్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఉందా లేదా, మనకు ఎంత టార్గెట్ ఉంది, మనం ఎంత చేసాము, ఎంత అచీవ్మెంట్ అయింది, దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ మార్క్స్ చేసుకుంటే ఆ సర్టిఫికేషన్లో కూడా మనం క్లియర్గా రాసుకొని ఆ స్ప్రింక్లింగ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా లేఅవుట్ కానీ తర్వాత ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోటోస్ పెడితే ఇంకా దే విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ వన్. సో ఇందులో డస్ట్ సపరేషన్ మెజర్స్, సెకండ్ పాయింట్ డస్ట్ సపరేషన్ మెజర్స్ ఇన్ అండర్గ్రౌండ్. క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టోన్ డస్ట్ యాజ్ పర్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్, ఇది కూడా చాలా మైన్స్ తక్కువ అవుతుంది సార్. దీంట్లో మనకు తక్కువ మార్క్స్ వస్తుంది, అంటే 1 మార్క్ తక్కువ వస్తుంది. తర్వాత మైన్ వాటర్ యూటిలైజేషన్ సార్, ఇది కూడా మనము మైన్ వాటర్ కూడా సర్టిఫికేషన్లో మనము అంటే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ పర్పస్, అది మనం బయటకు వెళ్తున్నామా ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ అంటే క్లియర్గా రాసి దానికి ఒక ప్లాన్ పెడితే దీంట్లో ఫుల్ మార్క్స్ వస్తుంది. అంటే మనం ఆల్రెడీ EMPలో ఉంటుంది సార్, అవన్నీ ఆల్రెడీ మనకు ఈసీలో కానీ EMPలో ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది సార్. ఈ మాడ్యూల్ 2లో ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్లో మనము ఎనర్జీ ఆడిట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ రికమెండేషన్ ఇచ్చారు. ఇది ఒకసారి చేస్తే 5 years వరకు మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో 2 మార్క్స్ మనకు పోతున్నాయి అండర్గ్రౌండ్లో. సో దీన్ని ఒకసారి అండర్గ్రౌండ్ మాడ్యూల్ 3లో సార్ అడాప్షన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ బెస్ట్ మైనింగ్ ప్రాక్టీసెస్. దీంట్లో మాడ్యూల్ 3లో ఆర్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ యూస్ ఆఫ్ మైనింగ్ టెక్నాలజీ, ఇది ప్రతి మైండ్లో ఉంటుంది దాదాపుగా. కానీ ఒకటి దీంట్లో ఎలిమెంట్ సిస్టమ్ అన్ని మైండ్లో లేదు, సో ఇక్కడ మనకు ఒక మార్క్ పోతుంది. అండ్ యూజ్ ఆఫ్ మైనింగ్ టెక్నాలజీ, యూజ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ మైనర్స్ కూడా అన్ని మైండ్స్ లేవు, ఉన్న మైండ్స్కి మాత్రం ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈ మాడ్యూల్ 3లో ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మాడ్యూల్ 4లో ది ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డేటా పారామీటర్స్, ప్రొడక్షన్ పారామీటర్స్. ఇందులో చాలా మైండ్స్కి ఇవి మనకు తక్కువ మార్క్స్ వస్తుంటాయి బికాస్ ఆఫ్ లెస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ అండ్ గ్రేడ్ స్లిపేజ్, గ్రోత్ ఇన్ ఓఎంఎస్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, కెపాక్స్లో కూడా మనకు మార్క్స్ కొంచెం తగ్గుతుంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు చాలా మార్క్స్ తగ్గిపోతుంటాయి. ఇది కూడా ఈ పారామీటర్ మనకి ఒక ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్టింగ్ ది పర్ఫార్మెన్స్, అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ 5th పారామీటర్స్ R&R సార్. సో దీంట్లో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ కామన్. దీంట్లో ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఎఫర్ట్ పారామీటర్స్, స్టేట్ ఆఫ్ వెదర్ R&R పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ అయిందా లేదా, నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్ వాళ్ళకి R&R వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చామా, ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చామా, లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసామా, దాని గురించి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం అన్ని పారామీటర్ అప్లోడ్ ఏమైనా ఉంటే మన డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో విత్ సిగ్నేచర్స్ మనం అప్లోడ్ చేస్తే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి.
Next, sir, whether he points okay, direct employment and skill development is okay. Next, model 6, sir, employee work related. RN level not applicable. ఒకవేళ ఇంతకుముందు జరిగి ఉంటే ఇంతకుముందు జరిగిన నాట్ అప్లికబుల్. సో ఆ 100 మార్క్స్లో మనం నాట్ అప్లికబుల్ పెట్టుకుంటే మార్క్స్ ఈ ఏదో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 100 తగ్గుతాయి సార్. తగ్గి దానికి ఆటోమేటిక్గా ప్రపోర్షనేట్గా పర్సెంటేజ్ వస్తుంది దానికి రెండింటికి. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ముందే 600 జరిగి ఉంటే మనం ఇక్కడ జరిగిందని రాసుకోవాలి సార్, అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. అప్లోడ్ చేసుకుని అప్పుడు మనం మార్క్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ మార్క్స్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల మనం 10% మైండ్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ పెరుగుతాయి, అందుకే మనం 10% లెక్క పోతాం మనం. 7th పారామీటర్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ రేట్ పారామీటర్ సార్. దీంట్లో మనకి యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే సార్ సెక్షన్ 22 ఇక్కడ ఒక్క సెక్షన్ ఆర్డర్ నోటీస్ ఇస్తే -5 మార్క్స్ పోతుంది సార్. సెక్షన్ 22 మైండ్లో ఇంపోజ్ అవుతే మైనస్ ఒక్కసారి ఏమైతే -5, 2 సార్లు అయితే -10 మార్క్స్ డిటెక్ట్ అయిపోతాయి. నో ఆర్డర్ అయితే మనం విల్ బి ఇన్ న్యూట్రల్ 0. సేఫ్టీ ఆడిట్ మైండ్ ఇది కూడా ఎస్ అంటే 2 మార్కులు వస్తాయి, నో అంటే 0. స్టాండప్ ఇల్యుమినేషన్ ఇక్కడ కూడా మన అచీవ్మెంట్ బట్టి మన ఇక్కడ కూడా మనం అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం ఎన్ని సర్వే చేసాము, ఎంత యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఎంత ఉండాలని ఇల్యుమినేషన్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది అన్న ఒక డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాలి కంపల్సరీ ప్రతిదానికి. స్టాండప్ ఇల్యుమినేషన్ సార్ ఇది కూడా అంతే సార్. మన టార్గెట్ మనం ఎంత చేసామో, ఎంత ఉంది, మన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎంత, అన్కంప్లీట్ ఎంత, దాన్ని అన్ని మార్క్స్ ఇచ్చామనేది మన సర్టిఫికేషన్ క్లియర్గా రాసుకుంటే, అండ్ ప్లస్ దీని డాక్యుమెంటేషన్ దీని యొక్క క్యాల్కులేషన్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. స్టాండప్ వెంటిలేషన్ సార్ ఇది కూడా ఎల్బిసి, ఇది కూడా మనము క్యాల్కులేషన్స్ మన దగ్గర ఉన్న రికార్డు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి. స్టాండప్ వెంటిలేషన్ వీక్ వెంటిలేషన్ ఎఫిషియన్సీ కోఎఫిషియంట్ ఇది కూడా మనకు 85% వస్తుంది, కానీ 100% చెప్పి మనం అప్లోడ్ చేయాల్సింది. స్టాండప్ వెంటిలేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్యాస్ ఇది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ గ్యాస్ ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తామో, మన టార్గెట్ ఎంత ఉంది, మనం ఎంత చేసాము, దిస్ ఆల్సో క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. మోడల్స్ వల్ల ఇంకా సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. దీనిలో సపోర్ట్ సిస్టంలో ఎస్ఎస్ఆర్ ఏముంది, అసలు పర్మిషన్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఏంటి, దానికి ఒక ప్లాను, తర్వాత చిన్న ప్లాన్ పెట్టేసి పర్మిషన్ కాపీ ఒక ఫస్ట్ పేజ్ కానీ సెకండ్ పేజ్ అప్లోడ్ చేస్తే దీనికి కూడా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. దెన్ సపోర్ట్లో ఎస్ఎస్ఆర్ అటెండెన్స్ ఇది కూడా 100% మనం ఎస్ఎస్ఆర్ అటెండెన్స్ ఉందా లేదా అనేది కరెక్ట్ క్లియర్ మెన్షన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇయర్ 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వెదర్ రూఫ్ స్టెబిలిటీ రూఫ్ పిల్లర్స్ ఇస్ బీయింగ్ మానిటర్ రెగ్యులర్లీ దిస్ ఆల్సో ఇది మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. వాలిడేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది మనకు అందరు చేస్తున్నారు, అందరూ అనుమానిస్తున్నారు కాబట్టి ఫుల్ మార్క్స్. లైట్ వెయిట్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఎన్ని టార్గెట్ ఎన్ని కావాలి యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఎన్ని ప్రొవైడ్ చేసాం, దీన్ని బట్టి మనకు అచీవ్మెంట్ మనం మెన్షన్ చేసి వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ది డాక్యుమెంట్స్. నెక్స్ట్ పిట్ సేఫ్టీ కమిటీ సార్ ఇవి ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి యాజ్ స్టాట్యూట్ మనం మైండ్లో ఎన్ని చేసాము యాక్చువల్గా దాన్ని బట్టి పర్సంటేజ్ మనం అచీవ్ అయినామా లేదని అప్లోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సార్ డిజాస్టర్స్ ఇన్ రికార్డ్ ఇది ఒక డిజాస్టర్ అయితే -10 మార్క్స్ పోతాయి. ఇక్కడ ఒక ఫెర్టిలిటీకి -4 మార్క్స్, ఒక సీరియస్ బాడీ ఇంజరీస్కి -2, నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అకర్స్ ఇన్ ద రికార్డ్ ఇయర్ ఒక డేంజర్కి -1 ఫ్యాక్టర్. ఐటీ ఇనిషియేటివ్ చెక్ ఐటీ ఇనిషియేటివ్ అంటే మన ఐటీ ఆల్రెడీ ఉంది, సో దీనికి కూడా ఫొటోస్ డాక్యుమెంటేషన్, తర్వాత దానికి ఓచర్స్ ఏమన్నా మనం రికార్డు మనకు మన మైండ్కి రిసిప్ట్ అయిన రికార్డ్స్ ఓచర్స్ ఆ రిసిప్ట్స్ ఆ శాప్లు ఏదైనా ఉంటే అది కూడా అటాచ్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి దీనికి. అట్లా ఇట్లాంటి ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఎనీ అదర్ నాట్ ఓన్లీ ఐటీ సంబంధించినవి ఎనీ అదర్ పారామీటర్ సంబంధించినవి వీ కెన్ అప్లోడ్ ఇన్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ ఓచర్స్. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ బడ్జెట్ ఇది కూడా కొంచెం మనకు ఇక్కడ తగ్గుతుంది సార్ మార్క్స్, మనం అచీవ్ 100% రావట్లేదు. ఏమైనా 40 or 50 వస్తుంది, ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. దీని ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ టు లుక్ ఇంటూ సార్ రివ్యూ చేసుకోవాలి. ప్రతి మైండ్ బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది, మన ఖర్చు తక్కువ ఉంది, అందుకే తక్కువ వస్తుంది. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పర్సనల్ ఇది కూడా
మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఎంత, మన దగ్గర యాక్చువల్స్ ఎంత, దాన్ని బట్టి పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి సార్. రిస్క్ అసెస్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్, ఇది మన ఎస్ఎంపీస్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డూయింగ్. సో వీ కెన్ దీంట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సింది సబ్మిషన్ డీజీఎంఎస్ కాపీ అప్లోడ్ చేసి దాని ముందు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఓకే సార్. దెన్ మెయింటెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంప్రూవ్ స్టాటల్ ప్లాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఎక్సెట్ ప్లాన్, ఇది మనం చేస్తున్నాము. సో దీనికి ఇట్ ఈస్ ఓకే. నంబర్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ టు బి మెయింటైన్, number of plans to be maintained as per the list of annexes plan చేసి దీనికి అప్లోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ SOPs కోర్ ప్రాక్టీసెస్, దిస్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇన్స్టాల్ టెలిమానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఇది కొంచెం ఆల్ మైండ్స్లో ఉండదు, బట్ దియర్ సమ్ మైండ్స్ ఈజ్ గోయింగ్, మైండ్స్కి మార్క్స్ పోతున్నాయి ఇక్కడ 2 మార్క్స్. ది లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ మోడల్ 7 సేఫ్టీ ఈజ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ సేఫ్టీ వీక్, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఇక్కడ మార్క్స్ వస్తే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఓసీ మోడల్ సార్. ఓసీ మోడల్స్లో దెర్ ఆర్ 7 పారామీటర్స్. హాలోడ్ గ్రైండ్, హాలోడ్ విడ్త్, స్లోప్ ఆఫ్ ఫైనల్ బ్యాటర్, ఫెన్సింగ్ అరౌండ్ ది ఓసీ, గార్లాట్ డ్రైన్స్ అరౌండ్ ది ఓసీ, ఓబీ రిమూవల్, ఓబీ కమ్ హైట్. ఇవన్నీ టార్గెట్స్, రిక్వైర్డ్ టార్గెట్స్ ప్రకారము మనము యాక్చువల్ ఎంత ఉన్నది, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ గెట్ ది మార్క్స్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్. అదర్వైజ్ విల్ నాట్ గెట్ ది మ్యాక్సిమం మార్క్స్. సో వీటికి కూడా ఒక చిన్న ప్లాన్ విత్ ది సెక్షన్, ప్లాన్ అండ్ సెక్షన్ అప్లోడ్ చేయాలి విత్ పర్మిషన్ కాపీ, సింగిల్ కాపీ ఆర్ 2 కాపీస్, నాట్ మోర్ దెన్ 30 MB. ఈ ప్రతి దానికి ఒక ప్లాన్ అండ్ పర్మిషన్ పెడితే విల్ గెట్ మార్క్స్. సో ఓసీ మోడల్ 2లో ఎన్విరాన్మెంట్ రేట్ పారామీటర్స్, డస్ట్ సపరేషన్, దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ ట్యాంకర్స్ రిక్వైర్డ్, ఎన్ని రిక్వైర్డ్ కావాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్సంటేజ్, సో వాట్ ఈస్ ది మార్క్స్, మనం అప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చామన్నది దీన్ని బట్టి ఇది వస్తుంది. అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకో ఉంటాయి సార్, యాక్చువల్ పోర్టల్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, ఒక్కో దానికి 0.4 పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకు డ్రాప్ బాక్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్ పోర్టల్, అక్కడ 1, 2, 3 ఉంటుంది. మనం 4, 5 మనకు 100% 5 మనం నొక్కితే దాన్ని బట్టి ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఫ్యాక్టర్ 0.2 ఉంటుంది, 1 వస్తుంది. సో డస్ట్ సపరేషన్ మెజర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రిల్స్ ఆపరేటింగ్, ఇది కూడా how many drills required as per statute or specifically and actually what we are having, దాన్ని బట్టి మన పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం ambient air quality, frequency of monitoring, ఇది మనం చేస్తున్నాము. What are the required frequency and what we are doing actually, and ambient air quality also, this is the same as air quality standard limit. Monitoring of surface water quality, required frequency monitoring, మనం ఈ పెద్ద చేస్తున్నాం ఇవన్నీ. Then monitoring of surface quality, required standard ఏంటి, what is actual, that is also we get the percent achievement. And water conservation actions required as per provision. Water conservation మనం ఏమేమి చేస్తున్నాము ఓసీలో కానీ అండర్గ్రౌండ్లో, ఓసీలో మోస్ట్లీ ఓసీ, దాన్ని మన పేరు ఫోటోస్ కానీ ఇమేజెస్ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. దెన్ మైన్ వాటర్ యూటిలైజేషన్, టోటల్ డిశ్చార్జ్, ఇది విచ్ పర్పస్ మనం ఏం డిశ్చార్జ్ చేస్తామని టేబుల్ ప్రకారం అన్ని ఈచ్ పాయింట్స్ మనం క్వాంటిటీస్ జీపీఎం కానీ దాంట్లో చూపించాలి టోటల్. సో ఇది కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ మోడల్. సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఈఎంపీ కాంప్లైన్స్ రిపోర్ట్, దిస్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్, దిస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ఆల్. తర్వాత ఎనర్జీ ఆడిట్ కూడా మనం ఇది 5 years చేయాలి కంపల్సరీ. మన ఇంటర్నల్ చేసుకుంటే ఏరియాలో చేసుకుంటే 5 years వరకు మనం చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే మనం ఏం కాదు, ఆబ్జెక్ట్ చేయనప్పుడు నాకు ఓకే. నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఈసీ పారామీటర్స్ అండ్ ఎఫ్సీ రిలేటెడ్ వాల్యుయేషన్స్, ఇది we ఆల్సో కంప్లైంట్స్ మనం చేస్తున్నాం సార్, మోస్ట్లీ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్. దెన్ బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఓబిఆర్, ఇది మనకు యాజ్ పర్ టార్గెట్ ఎంత చేయాలి ఆ ఇయర్, ఎంత మనం యాక్చువల్ చేసామో, సో దాన్ని బట్టి మనకు అచీవ్మెంట్ వస్తుంది సార్. దానికి మీరు 4 మార్క్స్, ఫుల్ మార్క్స్ 4 మార్క్స్ రావాలి.
సో ఇది బయాలజికల్ రిక్లమేషన్ ఉంది సార్. బయాలజికల్ ఇది కూడా టార్గెట్ మనకు ఇయర్ టార్గెట్, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ యూ హ్యావ్ డన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అచీవ్మెంట్ విల్ గెట్. సో బయాలజికల్ రిక్లమేషన్ ఆఫ్ ఏరియా ఎఫెక్టెడ్ బై మైనింగ్ అంటే ఇందులో ప్లాంటేషన్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ చేయాల్సి ఉంది, మీరు ఎన్ని చేశారు. ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ రిన్యూవల్ ఎనర్జీ. మనము అంటే సోలార్ ఎనర్జీ ఆర్ విండ్ ఎనర్జీ, ఎనీ అదర్ ఎక్సెట్రా. సో ఇది మనం సోలార్ ఏమైనా లైట్స్ పెట్టుకుంటే దీనికి మనకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఓసీలలో ఫెన్సింగ్ అని ఏమైనా మన స్ట్రీట్ లైట్స్ పెట్టుకుంటే మనకు దీనికి చెప్పుకోవచ్చు. ఫొటోస్ పెట్టుకోవాలి సార్. దీనికి ఈ 2 మార్క్స్ పెట్టి మనకు ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని పాయింట్స్ రాదు సార్, మెయిన్ పాయింట్స్లలో. టాప్ సాయిల్ యూటిలైజేషన్ ఇది కూడా ప్లాన్ స్టాకింగ్ సార్. ప్లాన్ స్టాకింగ్ యాజ్ పర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మైనింగ్ ప్లాన్. వాట్ ఈస్ ది ప్లాన్ స్టాక్ అండ్ వాట్ యాక్చువల్ వీ హ్యావ్ డన్. So based on that achievement, we'll get 2 marks, sir. The topsoil utilization, planned utilization, what is the actual? So consequently, we'll get 2 marks. So adoption of technology, sir. Third parameter in open cast mine. So has the quality management QMS system, ISO Nathan have been implemented in the mine. As we said, ఇవి మన mine సింగరేట్ లేదు. ఈ ఇయర్ విల్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ సార్. ఇది అంటే బయట అక్రిడిటేషన్ కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు మనము అప్రోచ్ అవుతే వాళ్ళు దే విల్ గివ్ అ సర్టిఫికేషన్ సార్ టు ఆల్ మైన్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్. ఆల్ మైన్స్ తీసుకుంటే ఒక ఈజ్ బెటర్. సో దీనికి 1 మార్క్ ఈచ్. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఐసో స్టాండర్డ్ 14001 ఈజ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద మైన్ ఆర్ నాట్. సో నెక్స్ట్ సార్ థర్డ్ పాయింట్, యూజ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. ఎగ్జామ్ వాకీ టాకీ ఈజ్ ఓకే సార్. This is no problem for us. Use of blast free technologies and surface miner. ఇవి 2 మన దగ్గర లేవు. అంటే ఒక 1-2 మైన్స్ తప్ప సర్ఫేస్ మైనర్ అండ్ బకెట్ వి లేవు. సో ఇక్కడ మనకు సార్ లాక్ పెడితే వీ కెన్ బ్లాస్ట్ ఫ్రీ వీ కెన్ సార్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓ సార్ యూజ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ సర్వే. ఇది మనకు ఓకే సార్. నో వీ హ్యావింగ్ దిస్ ఆల్. యూజ్ ఆఫ్ అప్గ్రేడ్ టెక్నాలజీ ఇన్ కన్వేయింగ్, ఎగ్జాంపుల్ హై యాంగిల్ కన్వేయర్స్ ఇన్. ఇది కూడా కొద్దిగా మనకు చాలా మైండ్స్ లేదు, నాట్ హ్యావింగ్ ఇన్ ఓసీ మైండ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు కొంచెం మార్క్స్ తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫోర్త్ పారామీటర్స్ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ సార్. అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ కోల్ ప్రొడక్షన్ సేమ్ ఇది అండర్గ్రౌండ్ లాగానే సార్. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ కోల్ డిస్పాచ్, యాక్చువల్ డిస్పాచ్, కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్ స్లిప్పేజ్, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఇది కెపాసిటీ, ఇది కెపాసిటీ. R&R సార్. ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇన్ అండర్గ్రౌండ్ మైండ్ మాడ్యూల్. సర్వే చేశారా లేదా, స్టేట్ ఆఫ్ రిహాబిలిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా లేదా, మెయింటెనెన్స్ అవుతుందా లేదా, వెదర్ ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ livelihood produce or whether alternative arrangement are provided, whether public grievances are provided. ఇది మనం రాయొచ్చు ప్రొవైడ్ అని. we can take expenditure CSR activities. ఇది మనం చేస్తున్నాం, ఇది మనకు 100% మార్క్స్ వస్తాయి. ఎంప్లాయీ వర్కర్ రిలేటెడ్ సార్. ఇది ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. ఇది ఆల్సో మనకు ఇందులో ఫుల్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి. యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్. PME కండక్టెడ్ యాజ్ పర్ ది ఇయర్ వన్స్ ఇన్ 5 years. ఇది కూడా దీన్ని కూడా మనం ఎంత టార్గెట్ ఉంది, ఎంత యాక్చువల్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి, దీన్ని ఎంతమంది చేస్తున్నాం అనేది. వెదర్ శానిటేషన్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అకార్డింగ్ టు మైండ్స్ అండ్ రూల్. ఇది కూడా శానిటేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ మనకి యాక్చువల్ రూల్స్ ప్రకారం ఎన్ని ఉండాలి, ఎన్ని మనం యాక్చువల్ ప్రొవైడ్ చేసాము, శానిటేషన్ టాయిలెట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. దాని అచీవ్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు షో అండ్ అప్లోడ్ సార్. వెదర్ 20% ఆర్ గివెన్ వొకేషనల్ లెర్నింగ్. ఇది కూడా వీ కెన్ అప్లోడ్ విత్ సఫిషియంట్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్. సో 7th model is safety and security related parameters. Imposition of section 22 sir.
ఇక్కడ ఓసీలో అయితే -3 ఫర్ ఈచ్ ఆర్డర్ నోటీస్ సార్. నెక్స్ట్ సేఫ్టీ ఆడిట్, ఇది కూడా we are doing it and we have to upload it. Pit safety committee, what is the required number, what is the actual number, and upload of the list of meetings or document of the meetings. Number of disaster, -1 every disaster. Number of fatalities, -3 for every casualty. Number of serious, -1 for every serious ball in the IT initiatives. So దీనికి కూడా photos and required documents or vouchers or receipts that we are having in the mine and proof of documents provided. Utilization of safety budget, ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు అనడం చూసాము, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ పర్సనల్స్, ఇది కూడా రికార్డ్ ఎంత యాక్చువల్ వాట్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మైండ్. రిస్క్ అసెస్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ది మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, దిస్ SMP, ఇది వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. Assessment in annual safety, these are same as under one. These are based on or these marks are based on performance of our assessment. సో ఈ చెక్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది సార్. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే చెక్స్ దీంట్లో వస్తాయి. అంటే ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్, చెక్ లిస్ట్ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలని ఇక్కడ మేము అంటే ఆల్రెడీ సర్క్యులేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ చేయాలనేది దీనిలో ఇక్కడ రాసాం. అంత సేమ్ పారామీటర్స్. ఇది ఏంటి రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమిటి, ఇది ఏమేమి అప్లోడ్ చేయాలి, సర్టిఫికేషన్ విత్ ప్లాన్ అని చెక్ లిస్ట్ లాగా ఇవన్నీ. అంటే ప్రతి మోడల్కి అట్లా పెట్టాం సార్. అంటే ఇక్కడ ప్లాన్ లేకున్నా కూడా ప్లాన్ పెట్టాలి మనం. ప్రతి దానికి ప్లాన్ పెట్టాలి సార్. ఒక వన్ సింగిల్ పెన్ A4 అయినా పర్లేదు, అలా కలర్ కనపడాలి. ఇది సేమ్ సార్. అండర్గ్రౌండ్ ప్లాన్ షోయింగ్ వాటర్ స్పెరిమెంట్, ఈ మార్క్ చేసిన అన్ని ఈ సైడ్ ఉన్నాయని డాక్యుమెంట్స్ బి అప్లోడెడ్. అక్కడ చూసిన అన్ని పారామీటర్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. చిన్న కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తాం. అసెట్ రిజిస్టర్, స్టోర్ రిసిప్ట్, ఇవన్నిటికి టెక్నాలజీ మనం ఇక్కడ టెక్నాలజీ అని చెప్తాం. డిటెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా, మన ప్రూఫ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ అంటే సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్. ఫోటోస్ మీద ఎలా ఉంది, ఫోటోస్ అండ్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్, ఏదో రికార్డ్ మన దగ్గర ఉన్నది. ఒకవేళ లేకుంటే సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ మళ్ళీ పాత ఎప్పుడే ఉంటాయి కదా సార్. మన రిజిస్టర్లో సపోజ్ డాక్యుమెంట్ ఏమిటో ఉన్నాయా లేవా, సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఎస్ అంటే ఈ వీటిని బట్టి మనం అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే అన్నిటికీ వర్తించకపోతుంది. సో ఇక్కడ మన సార్ ఈ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ పారామీటర్లో వాళ్ళు ఇవి ఉన్నాయి. కానీ యాక్చువల్గా మన కార్పొరేట్ సర్టిఫికెట్స్ ఇప్పుడు అచీవ్మెంట్ టార్గెట్ ఉంది కదా, కార్పొరేట్ CPP నుంచి వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి యాన్యువల్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ మనం చేస్తుంటాం CCOకి. బట్ ఇది కాకుండా మన CPP నుంచి సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం వీటికి, ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటికీ అవి అప్లై చేస్తున్నాం. దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. కార్పొరేట్ సర్టిఫికేట్స్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్. CPP సంతకంతో ఉంటాయి. మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఇక్కడ కార్పొరేట్ ఇచ్చితే మీ మైండ్కి ఇస్తారు సార్. మైండ్ అప్లోడ్ చేస్తారు. దట్ విల్ బి అప్లోడ్ మై మైండ్. కార్పొరేట్ చేయము. ఇవి విల్ సెండ్ టు ది మైండ్స్. ఓకే 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 ఓకే. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఇవన్నీ చెప్పినాం సార్. సర్టిఫికెట్స్ కానీ సర్టిఫికెట్స్ అండి డాక్యుమెంట్స్ ఏమి అనేది ఈ సైడ్ అన్ని ఏం అప్లోడ్ చేయాలనేది రాశాను సార్ ఇవన్నీ. సో వన్స్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఓసీ మైండ్ సార్, సేమ్ యాజ్ నో చేంజ్. సో ఇది పారామీటర్స్ వేర్ ఎఫెక్టింగ్ సార్. మనకు అది ఈ అప్లోడింగ్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మనకు మార్క్స్ కట్ కాకుండా ఉంటాయి. ఒకటి సార్ డిజిటల్ పర్మిషన్ కాపీస్ కూడా 1 పేజ్ అట్లీస్ట్ మొత్తం అంత సెట్ కాకుండా ఆ రిలవెంట్ పేజ్ అప్లోడ్ చేస్తే మనకు మార్క్స్ కట్ కావు.
తర్వాత ఎనర్జీ ఆడిట్ అనేది ఇది కూడా మనం చేసుకుంటే ఇక్కడ మన మార్క్స్ వస్తాయి. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్, సోలార్ జన్, ఇది లైటింగ్స్ కానీ ఆర్ ఫెన్సింగ్, సోలార్ ఫెన్సింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దీనికి మనకు మార్క్స్ విల్ గెట్ మార్క్స్ టు దిస్. లాస్ట్ టెక్నాలజీ అంటే అది రాక్ అది షవల్ రాక్. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ ది మార్క్స్. ప్రొడక్షన్ కూడా మనకు తక్కువ రావడం వల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతుంది, రేటింగ్ పడిపోతుంది. కెపెక్స్, సేఫ్టీ బడ్జెట్, ఎర్లీ మార్నింగ్ సిస్టమ్, తర్వాత యాక్సిడెంట్స్, ఇవన్నీ పారామీటర్స్లో మనకు కొంచెం వీఆర్ లూజింగ్ మార్క్స్. సో 1920లో సార్ ఇది RK1A సార్ మైన్. 4 స్టార్ 6 మైన్స్, 3 స్టార్ 17 మైన్స్, 2 స్టార్ 8 మైన్స్, 1 స్టార్ 4 మైన్స్. 2020 ఇది కరోనా ఇయర్, అప్పుడు 5 స్టార్ ఏ మైన్కి రాలేదు. 4 స్టార్ 14 సార్, 3 స్టార్ 18, 2 స్టార్ 6 మైన్స్, 1 స్టార్ నిల్, నో స్టార్ నిల్. 21-22లో ఈ RK1A 16 మైన్స్ 4 స్టార్, 17 మైన్స్ 3 స్టార్, 2 స్టార్ 4 మైన్స్. అంటే మనకు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది సార్. అంటే మనం కొంచెం వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ స్లైట్ బెటర్ దెన్ లాస్ట్ 4 years. ఎందుకంటే 4 స్టార్ పెరిగింది, ఇక్కడ 3 స్టార్ కూడా పెరిగినాయి. ఇది కొంచెం 2 స్టార్ తగ్గింది, 1 స్టార్ ఈజ్ నిల్. సో 22-23లో 22 తెలుసా, ఇది జస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ 5 4 స్టార్ 4 వస్తాయి అనుకుంటున్నాము. 26 4 స్టార్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాము. అంటే సబ్మిషన్ అయిపోయింది, ఫైనల్ అప్రూవల్ సార్. ఫైనల్ అప్రూవల్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ అట్ ది మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్, వెయిటింగ్ ఫర్ అప్రూవల్. అంటే అఫీషియల్ అంటే టెంటేటివ్గా తెలిసిందంటే 2 మైన్స్కి 2 స్టార్ వస్తుంది సార్. అన్అఫీషియల్గా తెలిసింది మన 2 స్టార్ JKOC, JK5OC అండ్ RGOC 1కి 5 స్టార్ సార్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్.